ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरौ नवैष्णवांश्च श्रीरूपं शक्रजातं सौगुणरघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनों सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सौगुणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते सच्चिदानंद गोस्वामी नामिने वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आजनलम्बित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपीतरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरयुगधर्मो पालौ वंदे जगत प्रियकर करुणावतारो। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतीश नमो नमः। नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलोकलशनाशाय जह्नवापतये नमः। श्रीमद्वैत नमस्तुभ्यं कुलजन कृपानिधे गौरप्रेम प्रदनाय श्री सीतापतये नमः। गदाधरहं वन्दे मध्वाचार्यनन्दनं महाभाव स्वरूपं श्रीचैतन्य भिन्न रूपिणं श्रीवासमुपण्डितं नौमि गौरांगं प्रियपार्षदं यस्य कृपलविनापि गौरांग जायते रतिः पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशोभिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो नलिननेत्राय वेणुवाद्यविनोदिने राधाधर सुधापानशालिने वनमालिने राधां रासेश्वरीं रम्यां स्वर्णकुण्डलभूषितं वृषभानुसुतं देवीं वन्दे राधाहरिप्रियं। नवीनां हेमगौराङ्गिनीं पूर्णानन्दवतीं श्रुतिं वृषभानुसुतं देवीं वन्दे राधा जगत्प्रसूं। तप्तो काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी तन्नमामि हरिप्रिये। जयतां सूरतौ पंगुरमरमन्दरमतेर्गतिः मत्सर्वस्य पादम्भोज श्रीराधा मदनमोहनं। तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सीतावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जयो जयो श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। निताय गौर हरिवर सुधी गौर कृष्ण प्राण भक्तबृंद আমরা অত্যন্ত ভাগ্যবান যে এই ভয়ঙ্কর কলিযুগেও আমরা শ্রীহরিকথা শ্রবণ কীর্তনের সুযোগ পাচ্ছি। শাস্ত্রে বলা হয়েছে কলির প্রথম সন্ধ্যায় 10,000 বৎসর পর্যন্ত এই ধর্মকর্ম চলবে। 10,000 বৎসর পর্যন্ত এই ধর্মকর্ম চলবে। তারপরে কিন্তু মানুষ পাষণ্ডাচারে লিপ্ত হবে। ধীরে ধীরে তার প্রমাণ আমরা পাচ্ছি। এখন থেকেই মানুষের মানসিকতা কত নিম্নমানের হয়ে যাচ্ছে সেটা আমরা নিজেরাই দেখতে পাচ্ছি, অনুভব করছি, তাই না? তার মধ্যে এখন 6,000 বৎসর কি হয়েছে, অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। কলিযুগের প্রথম সন্ধ্যার প্রায় 6,000 বৎসর হয়ে গেছে। এখন আর কত বৎসর আছে? 4,000 বৎসর আর বাকি আছে। এই 4,000 বৎসরের মধ্যে যদি আমরা কৃষ্ণচরণে আশ্রয় করে, গুরুচরণে আশ্রয় করে ভগবানের শরণাপন্ন হতে পারি,
তাহলে আমাদের মনুষ্য জন্ম সার্থক হবে। তারপরে কিন্তু আর ভজন পূজন কিছু আর থাকবে না। তার প্রমাণ আমরা দিন দিন দেখতে পাচ্ছি, তাই না? হ্যাঁ, আমরা অত্যন্ত ভাগ্যবান এই কারণে যে দাপরে যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হয়েছিলেন, হ্যাঁ, এবং রাধারানী অবতীর্ণ হয়েছিলেন। কলিযুগের প্রথম সন্ধ্যায় সেই রাধা কৃষ্ণ তারা যুগলে এক দেহ ধারণ করে কি করেছেন না, তো অবতীর্ণ হয়েছেন চৈতন্য মহাপ্রভু রূপে, তা আবার আমাদেরই বাড়িতে। হ্যাঁ, আমরা যারা বাংলার মানুষ তাদের অত্যন্ত সৌভাগ্য যে আমাদের বাড়িতে এক কথায়, হ্যাঁ, গৌরে কি হয়েছেন, নবদ্বীপ চন্দ্র গৌরহরি তিনি অবতীর্ণ হয়েছেন। এবং তিনি অবতীর্ণ হয়ে যে দিব্য শিক্ষা আমাদের দিয়েছেন, সমস্ত বেদাদি শাস্ত্রের নির্যাস প্রদান করেছেন। সমস্ত বেদাদি শাস্ত্র, বেদ আদি যত শাস্ত্র আছে, একদিন আমি শাস্ত্র সম্বন্ধে বলেছিলাম যে 3 প্রকারের শাস্ত্র হয়। একটা হচ্ছে বিনির্গত শাস্ত্র, একটা হচ্ছে স্মৃত শাস্ত্র, আর একটা হচ্ছে কৃত শাস্ত্র। বিনির্গত শাস্ত্রকে বলা হয় শ্রুতি শাস্ত্র, যাকে বেদ বলে আমরা জানি, যাকে আমরা বেদ বলে জানি। এই বেদ কোনো সাধারণ মুনি ঋষি কারুর লেখা নয়, এই বেদ ভগবানেরও লেখা নয়। এই জগৎ যখন যখন ভগবান সৃষ্টি করেন তখন তখন ভগবানের হৃদয় থেকে এই বেদ কি হয়, বিনির্গত হয়। ভগবানের হৃদয় থেকে এই বেদ অর্থাৎ জ্ঞান কি হয়, বিনির্গত হয়। তাই বেদ হচ্ছে বিনির্গত শাস্ত্র, বেদ হলো বিনির্গত শাস্ত্র, তাই না? হ্যাঁ, আর একটা শাস্ত্র যেটাকে আমরা শাস্ত্র বলে জানি, সেটা হচ্ছে স্মৃতি শাস্ত্র। অর্থাৎ ওই বেদের অনুকরণে বা বেদের আনুকূল্যে, বেদকে সহজে বোঝানোর জন্য মুনি ঋষিগণ যে সমস্ত শাস্ত্র রচনা করেছেন, সেটা হচ্ছে স্মৃতি শাস্ত্র। একটা হচ্ছে শ্রুতি শাস্ত্র, সেটা হচ্ছে বেদ, আর এটা হচ্ছে স্মৃতি শাস্ত্র। এটা কি না, তো মুনি ঋষিগণ কী করেছেন না, তো ওই বেদের জ্ঞানকে সহজে প্রকাশ করার জন্য, আমরা যাতে বেদের জ্ঞান প্রাপ্ত হতে পারি, তার জন্য তারা কী করেছেন, বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাদের মধ্যে ব্যাসদেব অন্যতম, তাই না? ব্যাসদেব 18 পুরাণ রচনা করেছেন, তাই না? মহাভারত রচনা করেছেন, হ্যাঁ, এত রচনা করেছেন। মহাভারত বেদের কর্মকাণ্ডকে সহজে প্রকাশ করার জন্য মহাভারত রচনা করেছেন কে? ব্যাসদেব। তা এই 2 প্রকার গ্রন্থ আমরা জানলাম। একটা হচ্ছে শ্রুতি শাস্ত্র বা বিনির্গত শাস্ত্র, যাকে আমরা বেদ নামে জানি। আর একটা হচ্ছে স্মৃতি শাস্ত্র। এই শাস্ত্র কি না, তো বেদের আনুকূল্যে, বেদের জ্ঞানকে সহজে প্রকাশ করার জন্য যে সমস্ত শাস্ত্র রচনা করেছেন মুনি ঋষিরা, তাকে স্মৃতি শাস্ত্র বলা হয়। তাদের মধ্যে শ্রীমদ্ ভাগবত মহাপুরাণ একটি, তাই না? 18 পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত যত আছে, এগুলো সব কি স্মৃতি শাস্ত্র। আর এক প্রকার শাস্ত্র আছে যেটা আমাদের কোনো কাজে লাগে না, সেটা হচ্ছে কৃত শাস্ত্র। অর্থাৎ সাধারণ মায়াবদ্ধ জীব, মায়াবদ্ধ মানুষ, হ্যাঁ, মায়ার সাত্ত্বিক, রাজসিক এবং তামসিক গুণে গুণান্বিত হয়ে নিজের ইচ্ছা মতো খেয়াল খুশি যে সমস্ত গ্রন্থ রচনা করে। এই সমস্ত গ্রন্থ বাজারে বেশি চালু, কারণ ওই ধরনের মানুষ রতনে রতন চিনে, জহুরি চিনে সোনা, তাই না? যারা সংসারী, সংসারে আবদ্ধ, পূর্ণ সংসারী মানুষ, সংসারের মধ্যেই যারা লটাপটি খাচ্ছে, হ্যাঁ, তারা ওই কৃত শাস্ত্রের প্রতি বেশি আকর্ষিত হয়, তাই না? এই কৃত শাস্ত্র কি সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন, মায়ার গুণে গুণান্বিত, হ্যাঁ, জীব নিজের খেয়াল খুশি মতো যা রচনা করেন, সেগুলো হচ্ছে কৃত শাস্ত্র। তা এই কৃত শাস্ত্রের সঙ্গে ভক্তের কোনো সম্বন্ধ নাই। কৃত শাস্ত্রের সঙ্গে ভক্তের কোনো সম্বন্ধ নাই। ভক্তের কিসের সঙ্গে সম্বন্ধ? স্মৃতি শাস্ত্রের সঙ্গে আর বিনির্গত শাস্ত্রের সঙ্গে ভক্তের সম্বন্ধ। তো যাই হোক, আমরা অত্যন্ত ভাগ্যবান এই কারণেই যে আমরা যে কলিযুগে অবস্থান করছি, সেই কলির প্রথম সন্ধ্যায় কি করেছেন, স্বয়ং রাধাকৃষ্ণ যুগল অবতার চৈতন্য মহাপ্রভু অবতীর্ণ হয়েছেন। তিনি কি করেছেন
এই সমস্ত বেদাদি যত শাস্ত্র, এই সমস্ত শাস্ত্র সাধারণ আমাদের অল্প বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ, হ্যাঁ, আমাদের সব কিছু বুঝে ওঠা সম্ভব নয়। আর সম্ভব ছিল না বলেই মানুষ ভুল পথে চালিত হতো, ভুল পথে। হ্যাঁ, এই কৃষ্ণ কথাটি সম্বন্ধে আজ থেকে 550 বছর আগে মানুষ ঠিকমতো জানতই না, ঠিকমতো কৃষ্ণ পূজা কৃষ্ণ সেবা সম্বন্ধে জানতই না। কিন্তু বেদে কৃষ্ণকেই প্রধান করা হয়েছে এবং কৃষ্ণ সেবার জন্যই বলা হয়েছে। কিন্তু বেদের মূল অর্থ কেউ বুঝতো না। বাসুলি পূজা মানে মনসা পূজা, হ্যাঁ, চণ্ডী পূজা, শীতলা পূজা, এই সমস্ত নানা রকম পূজার মধ্যে কি মানুষ লিপ্ত থাকত। চৈতন্য মহাপ্রভু বেদাদি শাস্ত্রের নির্যাস প্রদান করলেন। নির্যাস মানে রস। নির্যাসটা কি না, তো মূল বস্তু। নির্যাস হচ্ছে মূল বস্তু। তো সমস্ত শাস্ত্রের নির্যাস প্রদান করলেন কে? চৈতন্য মহাপ্রভু। আমরা গতদিন একটু শ্রবণ করেছিলাম কি না, তো সরব গোস্বামীর একজন অন্যতম গোস্বামী, তার নাম হচ্ছে রূপ গোস্বামীপাদ। এই রূপ গোস্বামীর সঙ্গে প্রয়াগে চৈতন্য মহাপ্রভু যখন সাক্ষাৎ হলো, তখন সেই সাক্ষাৎকারের ঘটনা আমরা বর্ণনা করিনি, কারণ আমাদের এই ছোট্ট আসর অল্প সময়, হ্যাঁ, সে কারণে আমরা মূল বিষয়ের দিকেই আগে আলোকপাত করার চেষ্টা করেছি। যে চৈতন্য মহাপ্রভু যখন রূপ গোস্বামীকে সামনে পেলেন, তখন তাকে কি করলেন? শক্তি সঞ্চার করলেন। শক্তি সঞ্চার না করলে মহাপ্রভু যে শিক্ষাগুলো প্রদান করবেন, সেই শিক্ষা কি হবে না, তার মধ্যে প্রবেশ করবে না। কানে শোনাই হবে কিন্তু অনুভব হবে না। আমরা কোনো একটা জ্ঞান, আমরা জ্ঞানী তখনই বলতে পারবো, শাস্ত্র বলছে প্রথমে আগে শ্রবণ, সেই জ্ঞানের কথাটা আগে শ্রবণ, শ্রবণের পরে মনন, মনন মনে মনে কি শুনলাম, হ্যাঁ, তারপরে আত্মস্থ করা অর্থাৎ নিদিধ্যাসন। হ্যাঁ, এই তিনটে কমপ্লিট না হলে সেই জ্ঞান কিন্তু কমপ্লিট হলো না। বোঝা যাচ্ছে না? হ্যাঁ, সবাই জানে আত্মহত্যা মহাপাপ, কিন্তু আত্মহত্যাও প্রচুর হচ্ছে। তার মানে তার যে জ্ঞান, সে যা জানতো সেটা মিথ্যা, সেটা ঠিকঠাক জানা ছিল না। জানাটা তখনই কমপ্লিট হবে যখন নিজের জীবন দিয়ে সেটাকে প্রয়োগ করা হবে। প্রয়োগ না হওয়া পর্যন্ত তার জ্ঞান কমপ্লিট নয়। তো চৈতন্য মহাপ্রভু রূপ গোস্বামীকে শক্তি সঞ্চার করলেন। সঞ্চার করে তিনি জানালেন, দেখো যে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে অনন্ত জীব কি করে ভ্রমণ করছে। এই অনন্ত জীবের মধ্যে খুব অতি অল্পতর হচ্ছে মনুষ্য, অতি অল্পতর 84 লাখ প্রকার জীব দেহের মধ্যে 4 লক্ষ প্রকার হচ্ছে মানুষ। এই অতি অল্পতর মনুষ্য মধ্যে বেশিরভাগ হচ্ছে কি বেদ মানে না। বৌদ্ধ, শবর, পুলিন্দ, যবনাদি বেদ মানে না। আর যে কটা মানে তার মধ্যে মুখে মানে বেশি, কাজে মানে না। যে কটা আবার কাজে মানে তার মধ্যে কর্মনিষ্ঠ বেশি। কর্মনিষ্ঠ মানে বেদের কর্মকাণ্ডের প্রতি তাদের আসক্তি বেশি, এবং কি করলে কি সুখ হবে অর্থাৎ জাগতিক সুখের প্রতি তাদের কি বেশি আকর্ষণ। বেদ মানে, কিন্তু বেদের কোনটা মানে কর্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ডের তোয়াক্কা তারা করে না। উপাসনার ইচ্ছা তাদের নাই। বেদের কর্মকাণ্ড থেকে কি করলে কি হয়, কি করলে ভালো হয়, কি করলে মঙ্গল হয়, অর্থাৎ এই জগতের সুখ, অর্থাৎ স্বর্গপ্রাপ্তি, নরকপ্রাপ্তি, এই লোকপ্রাপ্তি, এই সমস্ত বিষয়ে জ্ঞানী এবং সেই সম্বন্ধীয় কর্মে লিপ্ত থাকে। তাহলে তার মধ্যে কর্মনিষ্ঠ বেশি। এবং যে কোটি কর্মনিষ্ঠের মধ্যে এক জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ, অর্থাৎ যার যে জ্ঞানকাণ্ড, সেই জ্ঞানকাণ্ড সম্বন্ধে তার ধারণা আছে, অর্থাৎ মুক্তির বাসনা আছে তার। কি আছে না, তো এই জগৎ দুঃখময়, এই জ্ঞান করে অত্যান্তিক দুঃখ নিবৃত্তির ইচ্ছা তার আছে। কথাগুলো বোঝা যাচ্ছে না? বোঝা যাচ্ছে না? তাহলে কি বললাম না, তো যারা বেদের জ্ঞানকাণ্ড সম্বন্ধে যাদের কি আছে, যারা জানতে পেরেছে, তারা এই জগৎকে দুঃখ, জগতে সর্বদা দুঃখ, এই জ্ঞান তাদের হয়ে গেছে। এই জ্ঞান হওয়ার কারণে তারা কি চাইছে না, তো ব্রহ্ম সাযুজ্য মুক্তি চাইছে। মুক্তি পেলে কি হবে, এই জড় দুঃখ আর ভোগ করতে
হবে না, অত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তি ঘটে যাবে, অর্থাৎ আর কোনোদিন দুঃখের আওতায় আসতে হবে না। তাই এটাও কিন্তু স্বসুখ বাসনা, আমাকে আর দুঃখ ভোগ করতে হবে না, এটাও স্বসুখ বাসনা, নিজের সুখ বাসনা, তাই না? তাই বলছে যে কোটি কর্মনিষ্ঠ মধ্যে এক জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ। তবুও সে কিন্তু ভালো চাইছে, কি চাইছে? এখান থেকে মুক্তি পেতে চাইছে। এবার কোটি জ্ঞানীর মধ্যে একজন হয় মুক্ত, একজন হয় জ্ঞানী। অনেকেই আছে কিন্তু সবাই কি করতে পারে না? মুক্ত হতে পারে না। অত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তি সকলের ঘটে না। কেন ঘটে না? কারণ তারা ভক্তির আন্ডারে আসে না। তারা সর্বদা নিজের সাধনের উপরে বল রেখে মনে করে আমি সাধনার দ্বারাই কি করতে পারবো না, তো মায়াকে মুক্ত হতে পারবো, অর্থাৎ এই জগৎকে পেছনে রেখে কি করতে পারবো না, তো এর ব্রহ্মজ্যোতিতে আমি বিলীন হতে পারবো। এই ধরনের ধারণা থাকে তাদের, কাদের? জ্ঞান যোগীদের, যে আমরা সাধনার বলেই আমি কি করতে পারবো না, তো এই জগৎ থেকে মুক্ত হয়ে আমি ব্রহ্ম সাযুজ্য মুক্তি আমার হবে। কিন্তু শাস্ত্রে বলা হয়েছে কি না, তো শুধুই জ্ঞান ভক্তি বিনে মুক্তি দিতে নারে। শুধুই জ্ঞান মানে শুধু জ্ঞান, ভক্তি যদি না থাকে, ভক্তি যদি তার সঙ্গে যুক্ত না থাকে, তাহলে তাকে মুক্তি দিতেও পারে না। হ্যাঁ, তাই ওই কোটি জ্ঞানীর মধ্যে যে ভক্তির আন্ডারে আসে সেই একমাত্র মুক্ত হতে পারে, আর বাকিরা কিন্তু পারে না। এবার বলছে এইরকম কোটি মুক্তের মধ্যে একজনের চিন্তা ভাবনা আছে কি করার না, তো কৃষ্ণ সেবা লাভ করার। কোটি মুক্ত মধ্যে একজনের মাথায় আসে, গুরু কৃষ্ণ কৃপায় এক একজনের মাথায় আসে কি? কৃষ্ণ সেবা লাভ করার বাসনা বা আকাঙ্ক্ষা। তাই বলছি যে কোটি মুক্ত মধ্যে এক কৃষ্ণ ভক্ত শ্রেষ্ঠ। হ্যাঁ, কালকে পর্যন্ত এতটুকু পর্যন্ত হয়েছিল। তারপরে বলা হয়েছিল যে কৃষ্ণ ভক্ত নিষ্কাম, অতএব শান্ত, ভুক্তি মুক্তি সিদ্ধিকামী সকলেই অশান্ত। কৃষ্ণ ভক্ত নিষ্কাম তাই শান্ত, আর ভুক্তি মুক্তি সিদ্ধিকামী সকলেই অশান্ত। এই মানে পয়ারটির আমরা কালকে ব্যাখ্যা করেছিলাম, তাই না? কৃষ্ণ ভক্ত নিষ্কাম, নিষ্কাম কাকে বলে? এটা আমরা প্রতিদিনই শুনছি, গীতায় আমরা বহুবার শুনলাম, তাই না? এই নিষ্কাম শব্দটিকে নিয়ে কিন্তু অত্যন্ত আলোড়ন ভক্তি জগতে। এই নিষ্কাম, কাম কি? কামহীনতাই হচ্ছে নিষ্কাম। কামটা কি সেটা বুঝতে হবে। কাম মানে কি? কাম হচ্ছে জাগতিক বিষয় ভোগ করার যে তীব্র ইচ্ছা, তাকে বলে কাম। জাগতিক বিষয় ভোগ করার যে তীব্র ইচ্ছা, তাকে বলে কাম। আর জাগতিক বিষয় কি কি? জাগতিক বিষয় 5 প্রকার: রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ। সকলের মুখস্থ হয়ে যাওয়ার কথা, আমি যা বললাম এখানে, তাই না? হ্যাঁ হ্যাঁ, হবেই। রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ, একে বলে পঞ্চতন্মাত্র। হ্যাঁ, তাহলে রূপ একটা ভোগের বিষয়। এই রূপ বিষয়টি আমরা চক্ষু ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ভোগ করি। হ্যাঁ, জিহ্বার দ্বারা আমরা রস বিষয় ভোগ করি, শ্রবণেন্দ্রিয়ের দ্বারা আমরা শব্দ বিষয় ভোগ করি, তাই না? ত্বকের দ্বারা আমরা স্পর্শ বিষয় ভোগ করি। এই 5 প্রকার বিষয়ই আছে আমাদের ভোগ করার, তাই না? তা এই 5 প্রকার বিষয়ের প্রতি আমাদের এই ইন্দ্রিয়ের যে তদুন্মুখতা, অর্থাৎ এই ইন্দ্রিয়ের যে ওই সমস্ত বিষয়ের প্রতি যে আকর্ষণ, হ্যাঁ, একেই বলছে কামনা, একেই বলে কামনা। এখানে এবার খুব সূক্ষ্মভাবে বুঝতে হবে। তার মানে যে এই বিষয়গুলো আমাদের ভোগ করতে হবে না বা প্রয়োজন নাই, তা না। এই বিষয়গুলো আমাদের প্রত্যেকটা দরকার, হ্যাঁ, কিন্তু এইগুলো ভোগ করার বাসনা নিয়ে গ্রহণ করাটা হচ্ছে কাম। ভোগ করার বাসনা নিয়ে গ্রহণ করাটা হচ্ছে কাম। খাদ্যবস্তু আমার শরীর ধারণের জন্য লাগবে, দিতে হবে, কিন্তু তার জন্য কোনো বিশেষ ওইটাই দিতে হবে, ওইটাই ছাড়া চলবে না, এমন যেন না হয়। বুঝা গেল না?
খাদ্যবস্তু আমার শরীরটাকে ধারণ করার জন্য দিতে হবে, এটা প্রয়োজন। কিন্তু এটাই যখন কি হবে, বিশেষ বিষয়ের প্রতি আকর্ষণ হবে এবং ওইটা ছাড়া চলছে না, তখন এটা কি হয়ে যাবে, উপভোগ। দুটি কথা আছে, একটা হচ্ছে উপযোগ, একটা হচ্ছে উপভোগ। উপযোগ মানে দেহ রক্ষার জন্য যেটুকু দরকার সেইটুকু গ্রহণ করাকে বলছে উপযোগ। আর উপভোগ না তো এছাড়াও যখন সেই বিষয়টির প্রতি বিশেষ আকর্ষণ হেতু সেই সমস্ত বিষয়কে ভোগ করা, এটাকে বলছে উপভোগ। উপভোগ। ভগবান আমাদেরকে এই জগতে পঞ্চপ্রকার বিষয় দিয়েছেন, রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দ, আমাদের দেহটাকে রক্ষা করার জন্য। কি করতে? উপযোগ করতে, উপযোগ করার জন্য। তাহলে নিষ্কাম মানে কি? নিষ্কাম মানে আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি। আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি মানে নিজের ইন্দ্রিয়ের প্রীতির জন্য যা কিছু তা হচ্ছে কাম। কাম কাকে বলে? শাস্ত্র বলছে আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি বাঞ্ছা তাহে কহে কাম, তাহে কহে কাম। আর কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম। কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়ের প্রীতির জন্য যা কিছু করা তা হচ্ছে প্রেম। আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি বাঞ্ছা মানে নিজের ইন্দ্রিয়ের প্রীতির উদ্দেশ্যে যা কিছু তা হচ্ছে কাম। আর কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম, এটা মনে রাখতে হবে। তাহলে নিষ্কাম কাকে বলে? নিষ্কাম হচ্ছে নিজের ইন্দ্রিয়ের প্রীতি ছেড়ে কি আমার ইষ্টের ইন্দ্রিয়ের প্রীতির ইচ্ছাকে বলে প্রেম, আর নিজের ইন্দ্রিয়ের প্রীতিকে বলে কাম। ইন্দ্রিয়কে কি আমরা বলেছি যে সাধারণত জ্ঞানেন্দ্রিয় আমাদের চোখ কান নাক জিভ ত্বক, তাই না? আর কর্মেন্দ্রিয় হচ্ছে বাক পানি পাত বায়ু উপস্থ, তাই না? তাহলে আর রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দ এই পঞ্চ বিষয়, এই পঞ্চ বিষয়ের প্রতি আমাদের কামনা জাগে। তা বলছে কৃষ্ণ ভক্ত যেহেতু নিষ্কাম, তার নিজস্ব কোনো কামনা বাসনা নাই। সে জগৎ থেকে যেটুকু গ্রহণ করে শুধু দেহ রক্ষার জন্য, হ্যাঁ, বাইরের বিষয়ের প্রতি তার কোনো কি নাই, আকর্ষণ নাই। একমাত্র আকর্ষণ তার কৃষ্ণচরণে। কি কৃষ্ণ কিসে সুখী হবে, এটা হচ্ছে জীবনের তার একমাত্র ইচ্ছা, তাই না? আচ্ছা, তাহলে তার কি হবে না, সে কখনো অশান্ত হবে না। যে কৃষ্ণ ভক্ত যেহেতু সে নিষ্কাম, তার কোনো জাগতিক চাওয়া পাওয়া কিছু নাই, সে নিষ্কাম হওয়ার কারণে কি হবে, শান্ত হবে। তাকে মায়ার কোনো বিকার কি করতে পারবে না, কখনো বিকৃত করতে পারবে না। সুখ দুঃখ লাভ ক্ষতি জয় পরাজয় মান অপমান শীত গ্রীষ্ম ভালো মন্দ কোনোটাই কিন্তু তাকে কি করতে পারবে না, ডিস্টার্ব করতে পারবে না। কিন্তু মুক্তিকামী মুক্তিকামী সিদ্ধিকামী যারা, তারা কিন্তু সবাই অশান্ত। এই জড়জগতে যাদের ভোগ করার তীব্র ইচ্ছা আছে, ভোগ করার যাদের তীব্র ইচ্ছা আছে, তারা তো অশান্ত বটেই। হ্যাঁ, পান থেকে চুন খসলেই তাদের চেহারা করে বিশ্বরূপ দর্শন হয়, তাই না? আমরা বাড়িতেই দেখতে পাই একে অপরে, হ্যাঁ, কি হয়, ইচ্ছার বিরুদ্ধে একটু কিছু হলেই, ইচ্ছাটা কি, ওটাই তো বাসনা। সবাই চায় যে আমার মতো সবাই চলুক, আমার কথায় সবাই চলুক, হ্যাঁ, সবাই আমার অধীনে থাকুক। স্ত্রী চায় স্বামীকে অধীনে রাখতে, স্বামী চায় স্ত্রীকে অধীনে রাখতে, হ্যাঁ, মা বাবা চায় সন্তানদের অধীনে রাখতে, সন্তানরা চায় মা বাবাকে অধীনে রাখতে। একে অপরের এই যে চাওয়া পাওয়া, কেন এটা? না তো ওই যে ভোগ বাসনা, ভোগ বাসনার কারণেই এটা সৃষ্টি হয়। সেই কারণে সবাই প্রতি ক্ষণে ক্ষণে অশান্ত। অশান্ত আকাঙ্ক্ষা আছে বলে, আকাঙ্ক্ষা পূরণ না হলেই সে সঙ্গে সঙ্গে তার বিশ্বরূপ দর্শন হবে, তাই না? তাহলে ভোগ করার বাসনা যার আছে সেও অশান্ত, আর মুক্তি পাওয়ার যার ইচ্ছা আছে সেও অশান্ত। কেন? না তো মুক্তি পাওয়ার ইচ্ছা মানে শুধু অত্যান্তিক দুঃখ নিবৃত্তি, আমি নিজে কী করে এই দুঃখের আন্ডার থেকে কীভাবে উদ্ধার পাবো, এতেও কিন্তু সে অশান্ত থাকে। কেন অশান্ত থাকে? কারণ এই মুক্তি না প্রাপ্তি হলে তার মনের শান্তি পায়, সে পায় না, মানে তার ইচ্ছাটা পূরণ হয় না, ওটাও কামনা, ওইটাও কামনা। কিন্তু কৃষ্ণ ভক্ত দেখুন মুক্তিরও কামনা করে না। কি বলছে ভগবানকে, যে প্রভু তুমি আমাকে যেখানেই রাখো, নরকেই রাখো, স্বর্গেই রাখো, পৃথিবীতে রাখো, যে লোকেই রাখো, আমি যেন তোমার চরণে আমার শরণাগতি থাকে, আমি যেন তোমার সেবা করতে পারি। তাই তার কোনো নিজস্ব চাওয়া পাওয়া কিছুই নাই, তার মুক্তিও চাই না সে, হ্যাঁ, সেই কারণে সে শান্ত। আর যারা সিদ্ধিকামী তারা তো অশান্ত বটেই। সিদ্ধি মানে
অনিমা, লঘিমা, গরিমা, প্রকাম্য, ঈশিতা আদি 8 প্রকার সিদ্ধি আছে। এগুলো কিছু না, এগুলো যোগের দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায়। এগুলো সাধারণ মানুষকে কিছু ম্যাজিক দেখানো তো কাজে লাগে, হ্যাঁ, কিন্তু এতে কৃষ্ণ প্রাপ্তি হয় না। তাই এই সিদ্ধিকামী যারা মা কালীর আরাধনা করছে কিসের জন্য? কোনো একটা সিদ্ধি পাওয়ার জন্য, হ্যাঁ, ভগবান শিবের আরাধনা করছে কোনো একটা সিদ্ধি পাওয়ার জন্য। যখন পেল না তখন কি হবে? কোনো কারণে তার ঠিকঠাক উপাসনা না হলে পাবে না, পাবে কি? সঙ্গে সঙ্গে সে অশান্ত, তার মনে আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তি হলো না। আমার নিজের দেখা, আমি যেখানে আছি সেখান থেকে একটু কাছেই 7-8 কিলোমিটার দূরে একটা গ্রাম, সেখানে একজন কালী সাধক ছিল, কালী সাধক। সেই কালী সাধক সাধনা করতে করতে প্রায়, আমরা অনেক দিন থেকে শুনছি সাধনা করে, প্রায় 15 বছর সাধনা করার পর একদিন করলো কি, ক্যান্সার ব্লেডে করে মা কালীর মূর্তি, মানে এরকম ইয়ের মূর্তি, ওই সিমেন্টের মূর্তি বোধ হয়, তা সিমেন্টের মূর্তিকে ব্যাপারে পা থেকে কেটে পুকুরের জলে ফেলে দিয়ে এলো। যে মা কালীকে পুজো করছিল প্রতিদিন, হ্যাঁ, পুজো করছিল, সেই মা কালীকে ওই লোক কী করলো না, তো ক্যান্সার ব্লেডে করে পা থেকে কেটে তুলে নিয়ে গিয়ে পুকুরের জলে ফেলে দিয়ে এলো। কেন? হ্যাঁ, তাহলে মায়ের কাছে ও কি ইচ্ছা নিয়ে ও পুজো করছিল? অত ফুল, বেলপাতা, ফল, হ্যাঁ, পাঠার মাংস সব কিছু দিচ্ছিল কেন? নিজের আকাঙ্ক্ষা ছিল, সে মাকে সন্তুষ্ট করতে চায়নি, সে মাকে সন্তুষ্ট করতে চায়নি, তার নিজের সন্তুষ্টি বিধানই ছিল একমাত্র উদ্দেশ্য। যখন সে নিজে সন্তুষ্ট হতে পারলো না, তখন তার ইষ্টকে পর্যন্ত ছুঁড়ে ফেলে দিতেও তার কোনো অসুবিধা। তাহলে বোঝা গেল? তারা বলছে ভুক্তি, মুক্তি, সিদ্ধিকামী সকলই অশান্ত, আর কৃষ্ণ ভক্ত নিষ্কাম, তাই শান্ত। আজকে বাংলাদেশে চিন্তা করুন, ইসকনের বিরুদ্ধে যে সমস্ত কথা উঠছে, হ্যাঁ, ইসকনের বিরুদ্ধে যে সমস্ত কথা বলছে জঙ্গি সম্প্রদায়, তাকে, ইসকনকে, হ্যাঁ, কত বড় ভয়ঙ্কর অপরাধ তারা করছে, তাই না? চিন্তা করুন, এইটা একমাত্র ইসকন অর্থাৎ বৈষ্ণবীয় সম্প্রদায় বলে চুপ করে সহ্য করছে, তারা কেবল মৌখিকভাবে প্রতিবাদ করছে। আজকে ইসকনের গোটা পৃথিবীতে বিভিন্ন দেশে কি আছে, তাদের সংস্থা আছে, এবং সবাই ইসকনের, সবাই প্রবুদ্ধ, সবাই, হ্যাঁ, এবং তারা একটি উত্তম বৈষ্ণবীয় সম্প্রদায়। চিন্তা করুন, তারা বৈষ্ণব বলে কি করছে না, তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র দ্বারা কোনো রকম অ্যাকশন তারা গ্রহণ করছে না, মৌখিকভাবে বোঝানোর চেষ্টা করছে। কিন্তু প্রার্থনা কি, একবার জয় পতাকা স্বামী একবার যদি উচ্চারণ করে, একবার উচ্চারণ করে, গোটা পৃথিবীর ইসকন তথা আরও বৈষ্ণবীয় সম্প্রদায় একত্রিত হয়ে বাংলাদেশটা যে ওখানে ছিল তার অস্তিত্ব পাওয়া যাবে না, ওখানে তুলে ফেলে দেবে বঙ্গোপসাগরে, সেই ক্ষমতা আছে। কিন্তু কৃষ্ণ ভক্ত নিষ্কাম, তাই শান্ত, চুপচাপ আছে। বুঝতে পারছেন? হ্যাঁ, হ্যাঁ, এটা যদি অন্য কোনো সম্প্রদায় হতো, কোনো কট্টর অন্য কোনো সম্প্রদায় হতো, তাহলে বিরাট বড় একটা গৃহযুদ্ধ ওখানে লেগে যেতে পারত। হ্যাঁ, যারা 4টি জিনিস থেকে সবসময় বিরত, ইসকনে দীক্ষা নিতে গেলে প্রাথমিক 4টি জিনিস থেকে দূরে থাকতে হবে। একটা হচ্ছে জীবহিংসা, অর্থাৎ আমিষ আহার করা যাবে না। 2 নম্বর হচ্ছে নেশা থেকে মুক্ত থাকতে হবে। 3 নম্বর হচ্ছে অবৈধ সঙ্গ থেকে দূরে থাকতে হবে। 4 নম্বর হচ্ছে দ্রুত ক্রীড়া, অর্থাৎ পাশা খেলা, জুয়া খেলা থেকে দূরে থাকতে হবে। তবেই, তাছাড়াও 10 বার শ্রীমদ্ ভগবত গীতা পাঠ করা থাকতে হবে, তার থেকে জ্ঞান থাকতে হবে। শ্রীমদ্ ভাগবতমের কমসে কম 3টে স্কন্ধ 2 বার 3 বার পাঠ করা চাই, এবং সেখান থেকে তার জ্ঞান থাকা চাই। হ্যাঁ, তবেই সে দীক্ষার অধিকারী হবে। হ্যাঁ, আর সেইখানে ইসকনের জন্য বলছে কি না, তো এরা আমিষ আহার বিতরণ করছে লোককে, মানুষকে ভরকাচ্ছে ধর্মের নামে। হ্যাঁ, এই ধরনের ব্যাপার। তাহলে কৃষ্ণ ভক্ত নিষ্কাম বলে আজকে চুপচাপ আছে এখনো, নাহলে গোটা বিশ্বে ইসকন বলে কিছু না। ইসকন যেমন একটি বৈষ্ণব সংস্থা, আরও তো আছে, তারাও তো তার সঙ্গেই আছে, আলাদা কিছু না। চৈতন্য মহাপ্রভুর প্রচারিত পন্থা যারাই
গ্রহণ করেছে। নানা পরিবার আছে, পরিবার থাকতেই পারে, কিন্তু গোষ্ঠী একটাই, গোষ্ঠী একটাই, তাই না? হ্যাঁ, তাহলে এখানে আমরা প্রমাণ পাচ্ছি যে কৃষ্ণ ভক্ত নিষ্কাম তাই শান্ত, হ্যাঁ, আর ভুক্তি মুক্তি সিদ্ধিকামী সকলেই অশান্ত। পরে বলা হয়েছে ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোনো ভাগ্যবান জীব গুরু কৃষ্ণ কৃপায় পায় ভক্তিলতা বীজ। ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোনো ভাগ্যবান জীব গুরু কৃষ্ণ কৃপায় পায় ভক্তিলতা বীজ। এই কয়েকটার আমরা একটু ব্যাখ্যা শুনি। ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে বলতে কি বোঝানো হয়েছে? এই বারবার জন্ম মৃত্যুর চক্র, হ্যাঁ, বারবার বারবার যে জন্ম হচ্ছে, এইটাকে বলছে ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমণ। মাতৃগর্ভকে ব্রহ্মাণ্ড বলা হয়েছে, এখানে মাতৃগর্ভকে ব্রহ্মাণ্ড বলা হয়েছে। হ্যাঁ, এইভাবে জন্ম মৃত্যুর চক্রে ঘুরতে 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 কোনো ভাগ্যবান জীব সবাই পায় না। দেখলেন তো, আগেই তো শুনলেন যে কৃষ্ণ ভক্ত সবাই হতে পারে না। যে ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোনো ভাগ্যবান জীব গুরুর কৃপায় আর কৃষ্ণের কৃপায় কি পায় না, তো ভক্তিলতা বীজ পায়। ভক্তির যে বৃক্ষ, সে ভক্তি বৃক্ষের বীজ প্রাপ্ত হয়। এই বীজটা কি? এই বীজটা হচ্ছে নিষ্ঠা, শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধাটাকে বীজ বলা হয়েছে। বীজ মানে কৃষ্ণ মন্ত্র বীজ না, ওটা তো আলাদা বিষয়। এখানে বীজ বলতে কি, হৃদয়ে ওই বিশ্বাসটা স্থাপন, এটা হচ্ছে বীজ। হ্যাঁ, কিসে হয় না, তো গুরুর কৃপায় কৃষ্ণের কৃপায়। কৃষ্ণ এইখানে অন্তর্যামী রূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন, আর বাইরে ভক্ত শ্রেষ্ঠরা গুরু রূপে কি করেন, কৃপা করেন। উদাহরণস্বরূপ দেখুন, এইখানে যারা আসছেন 4 মাস 5 মাস ধরে যারা আসছেন, বা 10 দিন 20 দিন 1 মাস ধরে আসছেন, তাদের হৃদয়ে কিছু 1% হলেও কি হয়েছে না, তো বিশ্বাস আসছে। এটাই বীজ, এটাকেই বলছে বীজ, এটাকেই বলছে ভক্তিলতার বীজ, অর্থাৎ শ্রদ্ধা। এই বৈষ্ণবীয় পন্থাকে, চৈতন্য মহাপ্রভু প্রচারিত পন্থাকে, অর্থাৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যে শ্রদ্ধা এবং ভক্তি ভক্ত ভগবান গুরু, এই 4 বিষয়ে বিশ্বাস, হ্যাঁ, একে বলা হচ্ছে বীজ। তাই বলছে গুরু কৃষ্ণ কৃপায় পাই ভক্তিলতা বীজ। গুরুর কৃপায় এবং কৃষ্ণের কৃপায় এই ভক্তিলতা বীজ পায়। কখন? তো ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমণ করতে 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 জন্ম মৃত্যুর চক্রে ঘুরতে 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 কোনো ভাগ্যবান জীব সবাই পায় না, সবাই পায় না। হ্যাঁ, মালি হইয়া সেই বীজ, মালি হইয়া করে সেই বীজ আরোপণ, শ্রবণ কীর্তন জলে করে সেচন। এইবারে সাধকের হৃদয়ে যে ভক্তিলতার যে বীজ গুরু এবং কৃষ্ণ কৃপা করে কি করলেন, প্রদান করলেন, হ্যাঁ, সেই বীজকে ওই সাধক নিজে মালি হয়ে, একটা বাগান যে দেখাশোনা করে পরিচর্যা করে তাকে কি বলে, মালি, তাকে বলা হয় মালি। তা সাধক নিজে মালি হয়ে কি করে না, তো সেই বীজকে মালি হইয়া করে সেই বীজ আরোপণ, সেই ভক্তি বীজ রোপণ করে। আর কি করে না, তো শ্রবণ কীর্তন জলে করয়ে সেচন। ভক্তির বীজ গুরু কৃপা করে দিলেন, কৃষ্ণ কৃপা করে দিলেন, কিন্তু বীজকে শুধু নিয়ে ঘরে পকেটে ভরে রেখে দিলে তো হবে না। হবে, আমি কথার দ্বারা বোঝানোর চেষ্টা করছি, বলার চেষ্টা করছি, শ্রদ্ধাটা এনে দিচ্ছি, তাই না? এই এনে দেওয়ার পরে কিন্তু নিজে চুপ করে বসে থাকলে হবে না। তখন সাধককে নিজেকে কি করতে হবে না, তো মালি হইয়া পরে সেই বীজ আরোপণ, অর্থাৎ মালি হয়ে সেই বীজকে হৃদয়ে আরোপণ করে শ্রবণ কীর্তন জলে করয়ে সেচন, অর্থাৎ ওই বীজকে এবারে সেচ দিতে হবে, জল দিতে হবে, আলো দিতে হবে, বাতাস দিতে হবে, তবেই তো অঙ্কুরিত হবে, তবেই তো গাছ তৈরি হবে, ভক্তির গাছ তৈরি হবে, তাই না? হ্যাঁ, তাহলে ওইটা কি না, তো ওই আলো জল বাতাসটা কি না, তো এখানে শ্রবণ কীর্তন স্মরণ বন্দন রূপ নববিধা ভক্তি। হ্যাঁ, শ্রবণ করা, হরিকথা শ্রবণ, হরিকথা কীর্তন, হ্যাঁ, স্মরণ করা, অর্চন করা, হ্যাঁ, সাধু সঙ্গ, এইসবগুলো, এগুলো সব করতে থাকতে হবে। এইগুলোই বলছে ওই ভক্তি বীজে জল দেওয়া,
সেচন মানে সেচ দেওয়া, সেচ। হ্যাঁ, মালি হয়ে সেই বীজ করে আরোপণ, নিজেই সাধক ওই বীজ যা গুরুর কৃপায় কৃষ্ণের কৃপায় প্রাপ্ত হলো সেই বীজটাকে হৃদয়ে রোপণ করে নিয়ে তাতে কি দিতে হবে? শ্রবণ কীর্তন রূপ জলে করয়ে সেচন। শ্রবণ কীর্তন বলে দিয়েছে, তারপরে নমিতা ভক্তি সব, নমিতা ভক্তি সব করতে করতে কি হবে না, তো ওইগুলো হচ্ছে সেচন, অর্থাৎ ওই বীজকে জল প্রদান, জল বাতাস আলো প্রদান। ওই বীজ এবারে ওই রকম জল বাতাস আলো পেতে পেতে কি হবে? ধীরে ধীরে ঠিক সময়ে অঙ্কুরিত হবে এবং আস্তে আস্তে বৃক্ষ তৈরি হবে, তাই না? উপজিয়া বারেলতা ব্রহ্মাণ্ড ভেদি যায়, উপজিয়া বারিলতা ব্রহ্মাণ্ড ভেদি যায়, বিরজা ব্রহ্মলোক ভেদি পরব্রহ্ম পায়। এইবারে যখন অঙ্কুরিত হলো, অঙ্কুরিত হওয়ার পরে গাছটা তৈরি হলো এবং সেই গাছ ওই রকম শ্রবণ কীর্তন স্মরণ বন্দন আমরা করতেই থাকবো। ধীরে ধীরে সেই ভক্তির গাছ কিন্তু বৃদ্ধি পাবে। সেই ভক্তির গাছ বৃদ্ধি পেতে 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 কোথায় যাবে? বলছে ব্রহ্মলোক ভেদি পরব্রহ্মে যায়, উপজিয়া বারেলতা ব্রহ্মাণ্ড ভেদি যায়। পরপর শুনছি তোমরা। গুরু কৃষ্ণ কৃপায় আমরা ভক্তিলতা বীজ পেলাম, অর্থাৎ গুরু কৃপা করে। গুরুকে, গুরু হচ্ছে ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত, গুরু হচ্ছে ভগবানের উত্তম শুদ্ধ ভক্ত। তিনি কি করেন? উপদেশ মন্ত্র দেন। উপদেশ মন্ত্র দিতে 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 কি হয় না, তো তখন তার হৃদয়ে ভক্তির বীজ আরোপণ হয়, অর্থাৎ শ্রদ্ধা জাগে, শ্রদ্ধা। তাই তো উনি তো ঠিকই বলছেন, কারণ তার বলা তিনি উদাহরণ দিয়ে পরিস্থিতিকে সামনে রেখে এমনভাবে বলবেন, হ্যাঁ, যে সেইখান থেকে কী হবে? হৃদয়ের শ্রদ্ধা জাগ্রত হবে, বিবেক জাগ্রত হবে। এইটাই হচ্ছে ভক্তিলতার বীজ। সেই বীজ যখন জীব প্রাপ্ত হয় তখন নিজে সাধক, সেই সাধক কী করতে থাকে না, তাকে শ্রবণ কীর্তন রূপ জল প্রদান করতে থাকে। করতে 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 সেই গাছ তৈরি হয় এবং ধীরে ধীরে ব্রহ্মাণ্ড ভেদ করে কী করে না, তো ব্রহ্মলোক ভেদ করে একবারে পরব্রহ্মে যায়, পরব্রহ্ম। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে ভূলোক। এই ভূলোকের পরে কী আছে? ভূবর লোক। হ্যাঁ, তারপরে যে স্বলোক, তারপরে যে মহল্লোক, তারপরে যে জনলোক, তারপরে যে তপলোক, হ্যাঁ, সত্যলোক। এটা যে ব্রহ্মার অবস্থান, সত্যলোক। হ্যাঁ, তারপরে বিরজা নদী, তারপরে কি আছে? বিরজা নদী, যাকে আমরা কারণ সমুদ্র নামে জানি। এই বিরজা বা বৈতরণী, হ্যাঁ, এই বৈতরণীর পরে আছে পরব্রহ্ম, অর্থাৎ বৈকুণ্ঠ আদি সমস্ত দিব্যধাম। তারপরে আছে কৃষ্ণলোক, দ্বারকা, মথুরা, বৃন্দাবন, হ্যাঁ, কেলি বৃন্দাবন, গোকুল, অনেক ভাগ আছে। একবার শুনে নেবেন নাকি? দেখুন, হ্যাঁ দেখুন, একবার শুনে নিন পরপর। আমরা এই জগতে ভূলোকে আছি, ভূলোকের থেকে উচ্চ লোক হচ্ছে ভূবর লোক, তারপরে আছে স্বলোক মানে স্বর্গলোক, তারপরে যে জনলোক, তারপরে যে মহল্লোক, তারপরে হচ্ছে তপলোক, তারপরে যে সত্যলোক, হ্যাঁ। তারপরে হচ্ছে বিরজা নদী। হ্যাঁ, বিরজা নদী পরীক্ষার আকারে টোটাল ভগবত ধামকে ঘিরে আছে, পরীক্ষার আকারে। পরীক্ষা বুঝতে পারছেন? আগেকার রাজারা দুর্গকে রক্ষা করার জন্য তার পাশে খাল কাটত বড় করে, চওড়া করে, এবং সেখানে হিংস্র জলজ প্রাণী ছেড়ে রাখতো, কুমিরা দিয়ে সব, যাতে কেউ টুক করে পেরিয়ে না আসতে পারে। তাকে পরীক্ষা বলা হয়। হ্যাঁ, তাই ওই গোটা ভগবত ধামকে ঘিরে কি আছে? পরীক্ষার আকারে আছে কারণ সমুদ্র, আর তার বাইরে আছে ব্রহ্মাণ্ড, আরও অন্যান্য এই সমস্ত মায়ার ধাম। মায়ার ধাম আছে তার বাইরে। তা ভগবত শ্রেষ্ঠ টোটাল এলাকার 4 ভাগের 1 ভাগ হচ্ছে মায়ার ধাম, আর ওই কারণ সমুদ্রের ভেতরে যে ভগবত ধাম আছে তা হচ্ছে 3 ভাগ। 4 ভাগের 1 ভাগ মায়ার ধাম, আর বাকিটা সব ভগবত ধাম। হ্যাঁ, তো সেই ভগবত ধামের প্রথমেই আছে বৈকুণ্ঠ। কি আছে? বৈকুণ্ঠ। এই বৈকুণ্ঠে অনন্ত বিষ্ণু আছে। অনন্ত বিষ্ণু, একটা বিষ্ণু না, অনন্ত বিষ্ণু আছে। তাদের পার্ষদরা আছে, তাদেরকে যারা মুক্তি লাভ করেছে তারা এখানে, ঐশ্বর্য মুক্তি যারা লাভ করেছে তারা ওইখানে আছে। হ্যাঁ, বৈকুণ্ঠের পরে ওইখানে শিবলোক আছে, ওইখানে শিবলোকও আছে। তারপরে আছে দ্বারকা, তারপরে আছে দ্বারকা, তারপরে আছে মথুরা, হ্যাঁ, তারপরে আছে বৃন্দাবন। হ্যাঁ, এই বৃন্দাবনের ভেতরে আবার আছে কেলি বৃন্দাবন। কেলি বৃন্দাবনের ভেতরে আছে গোকুল।
বকুল, ওই বৃন্দাবনের ওটাকে বলে গোলক, ওটাকে বলে গোলক, শ্বেতদ্বীপ বলা হয়। এই যে বকুল, বকুলের মধ্যে আবার আছে কুঞ্জ, কুঞ্জের ভেতরে আছে কি নিকুঞ্জ, নিকুঞ্জের ভেতরে আছে নিভৃত নিকুঞ্জ। এই নিভৃত নিকুঞ্জে রাধাকৃষ্ণ বিলাস করেন একা, সেখানে কারুর প্রবেশ নাই। এইখানে কি বলছেন না, তো আমরা এই ভূলোক থেকে ভক্তিলতা বীজ প্রাপ্ত হয়ে সেই ভক্তির বীজকে যদি আমরা সেচন করতে থাকি, তাকে সেচ দিতে থাকি, জল দিতে থাকি, বাতাস আলো পাই, তাহলে সেই গাছ তৈরি হবে ভক্তির, এবং সেইটা ধীরে ধীরে বাড়তে থাকবে। হ্যাঁ, তাহলে কিন্তু আমার শ্রবণ কীর্তন শ্রবণ বন্ধন রূপ সেচ জল বন্ধ করলে হবে না। হ্যাঁ, বাড়তে 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 কী হবে না, তো ব্রহ্মলোক ভেদ করে, অর্থাৎ ওই সত্যলোক ভেদ করে, ওই বিরজাকে ভেদ করে কোথায় যাবে, পরব্রমে যায়। পরব্রম কোনটা? পরব্রম হচ্ছে বৈকুণ্ঠ থেকে কৃষ্ণধামের আগে পর্যন্ত যে ধাম টোটাল, সেটা হচ্ছে পরব্রম। সেই পরব্রমের অধীশ্বর হচ্ছে চতুর্ভুজ নারায়ণ। হ্যাঁ, ভগবানের বিলাস মূর্তি, ভগবান শ্রীকৃষ্ণেরই বিলাস মূর্তি, আলাদা কেউ না। তা এই পরব্রমে পৌঁছায় কে? ওই ভক্তিলতা। সে তখনও যদি আবার শ্রবণ কীর্তন রূপ সেচন দিতে থাকা যায়, বাড়তে 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 কৃষ্ণ কল্পবৃক্ষে পৌঁছায়। কোথায় পৌঁছায়? কৃষ্ণরূপ কল্পবৃক্ষে পৌঁছায়, ভগবানের চরণে পৌঁছে যায় সেই ভক্তিলতা। হ্যাঁ, ভগবানের চরণে পৌঁছে যায় সেই ভক্তিলতা। তাই বলছে উপজিয়া বারেলতা ব্রহ্মাণ্ড ভেদি যায়, বিরজা ব্রহ্মলোক ভেদি পরব্রহ্ম পায়। হ্যাঁ, মানে ভক্তিকে একটা গাছের সঙ্গে একটা লতার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে, এটা বুঝুন। হ্যাঁ, ভক্তির বীজটা আপনাকে গুরু কি করলো? প্রদান করলো। কৃষ্ণ কৃপায়, গুরু কৃপায় আপনি ভেতরে শ্রদ্ধারূপ বীজ প্রাপ্ত হলেন। এই শ্রদ্ধারূপ বীজের কারণে আজকে মালা নিয়ে এসে বললেন, হ্যাঁ, আমিষাহার ত্যাগ করলেন, ভগবানের ভোগ পাওয়ার চেষ্টা করছেন, ভগবত কথা শোনার চেষ্টা করছেন, শ্রবণ করছেন, স্মরণ করছেন, বন্দন করছেন। আস্তে আস্তে আপনার হৃদয়ে সেই গাছ বৃদ্ধি পাবে ভক্তির। আপনি শ্রবণ কীর্তন বন্ধ করে দিন, ওইখানেই গাছ থেকে যাবে। হ্যাঁ, প্রতিদিন করতে 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 এই গাছটা আপনার, গাছ মানে কল্পনা করা হচ্ছে, বোঝানোর জন্য। এই ভক্তি বাড়তে 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 ভগবত চরণ পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। আপনি যখন ধ্যানস্থ হয়ে ভগবত স্মরণ করবেন, নাম করবেন, করতে করতে দেখবেন আপনি ভগবানের চরণ দর্শন করতে পারছেন, ভগবত লীলায় প্রবেশ করে যাবেন। লীলায়, ভগবানের দিব্য লীলায় নিজের বাহ্য জ্ঞান থাকবে না। একটা মা তার সন্তানের প্রতি প্রচুর আসক্তি, তাই সেই ছেলে হয়তো বাইরে কোথাও গিয়েছে, তা মা ঘরের কাজ করতে করতে একটা সময় সেই ছেলের বাল্যলীলা বা বাল্যকালের কিছু বিষয় নিয়ে তন্ময় হয়ে যায়। দেখা গেল কড়াইয়ের সবজি কী হলো না, তো লেগে গেল গ্যাসে, হয় না? তন্ময় হয়ে যায়। আমি একটা উদাহরণ দিলাম, যে কোনো একটা নিয়ে আপনারা নিজে নিজে ভাবতে পারেন। তাহলে জাগতিক ভালোবাসায় যদি এত দূর পৌঁছানো যায়, তাহলে দিব্য নিষ্কাম প্রেমে কী হতে পারে? হ্যাঁ, তন্ময় হয়ে যায়। হ্যাঁ, এবং হতে কোনো নির্দিষ্ট সময় নয় যে 5 দিন পর হবে, 10 দিন পর, 20 বছর পর হবে, 5 জন্ম পরে হবে, তার কোনো। নিজের ভজন যত তীব্র হবে তত তাড়াতাড়ি সেই ভাব প্রাপ্তি হবে। কিন্তু উপজিয়া বারেলতা ব্রহ্মাণ্ড ভেদি যায়, বিরজা ব্রহ্মলোক ভেদি পরব্রহ্ম পায়। এবারে কি বলছি দেখুন, তবে যাই তদুপরি গোলক বৃন্দাবন। পরব্রহ্মের পরে হচ্ছে গোলক বৃন্দাবন। আমি বলছিলাম একটু আগে, গোলক বৃন্দাবন কৃষ্ণচরণ কল্পবৃক্ষে করয়ে আরোহণ। এবারে সেখানে গিয়ে কৃষ্ণচরণ প্রাপ্ত হয়। তাহা বিস্তারিত হইয়া ফলে প্রেমধন ফল। ওই গাছ বড় হয়ে এবারে কী করে না, তো ওই গাছের শেষ কি প্রাপ্তি না, তো প্রেম ফল ধরে। হ্যাঁ, ভক্তিবৃক্ষের ফল হচ্ছে প্রেম, প্রেম ফল। ইহামালি সেচে নিত্য শ্রবণাদি জল। তবুও সেইখানে কিন্তু জল সেচন বন্ধ হয়নি। কি জল? শ্রবণ কীর্তন স্মরণ বন্দন অর্চন, হ্যাঁ, তাই না? পাদসেবন, দাস্য সখ্য আত্মনিবেদন, এই হচ্ছে নববিধা ভক্তি। এইগুলোকেই সেচন বলা হচ্ছে, পরিষেবা করা হচ্ছে। কার? ওই ওই ভক্তিবৃক্ষের। ওইখানে গিয়েও এগুলো করতে থাকি। তখন তাহা বিস্তারিত হইয়া ফলে প্রেম ফল। ইহামালি সেচে নিত্য শ্রবণাদি জল। যদি বৈষ্ণব অপরাধ উঠে হাতি মাতা, উপারে বা ছিন্ডে যায় শুকি যায় পাতা। বলছি ওই সময় যদি বৈষ্ণব অপরাধ রূপ
বৈষ্ণব অপরাধ হয়ে থাকে। তা বৈষ্ণব অপরাধকে মত্ত হাতির সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। মত্ত হাতি, একটা মত্ত হাতি যেমন কি করে গাছপালাকে ভেঙে লণ্ডভণ্ড করে দেয়, তাই না? ঠিক তেমনি বৈষ্ণব অপরাধ এরকম মত্ত হাতির মতো। অত সুন্দর সাধনা করতে করতে কোনো কারণে কোনো সাধকের যদি বৈষ্ণব অপরাধ হয়ে যায়, হ্যাঁ, তাহলে কি হয় না, তার সেই ভক্তির গাছ উপড়ে দেয়, একবারে উপড়ে দেয়। তার ফলে কী হয়, তার পাতা মাতো সব শুকিয়ে গিয়ে ভক্তি নষ্ট হয়ে যায়। তারপরে যতই তুমি শ্রবণ করো, কীর্তন করো, জল ঢালো, ও গাছ কিন্তু আর বাড়বে না। হ্যাঁ, তার জন্য সাধু সাবধান, কখনো যেন বৈষ্ণব অপরাধ না হয়। কাউকে অবৈষ্ণব জ্ঞান করা যাবে না। সকলকে জানতে হবে যে আমার থেকে সে উন্নত, আমার থেকে জ্ঞানী, আমার থেকে ধনী, আমার থেকে উন্নত। হ্যাঁ, সব সময় প্রত্যেককে, এমনকি একটা কুকুরকেও পর্যন্ত। হ্যাঁ, এটাকে বলছে এটাকে সাধু সাবধান বলা হচ্ছে। বৈষ্ণব অপরাধ কি কি? হ্যাঁ, কোনো বৈষ্ণবকে প্রহার করা, মারা, হ্যাঁ, বা নিন্দা করা, বা দেশ করা, হ্যাঁ, বা তার সম্বন্ধে উল্টোপাল্টা কথা বলা, হ্যাঁ, বা কোনো বৈষ্ণবকে দেখে কি করা, হর্ষ প্রকাশ না করা। বৈষ্ণব রাস্তা দিয়ে চলে যাচ্ছে, আমার দিকে তাকালেন, কিন্তু আমি নিতাই গৌর হরিবল বললাম না, বা হরিবল প্রভু, হ্যাঁ, হরে কৃষ্ণ, হ্যাঁ, এইটা না বলাটাও বিরাট বড় অপরাধ। কথা বোঝা গেল না? হ্যাঁ, হর্ষ প্রকাশ, বৈষ্ণব দর্শন হলো মানে আমার আনন্দ, এই হর্ষ প্রকাশ করাটা দরকার। তার জন্য সবসময় ভক্তরা দেখবেন, সব জায়গায় যারা ভক্ত আর কি, তারা দেখবেন যে যা শ্লোক যার কথা যে বলে, কেউ হরে কৃষ্ণ বলে, হ্যাঁ, কেউ রাধে রাধে বলে, হ্যাঁ, বা জয় নিতাই, যার যেমন, হ্যাঁ, কী করে হয়তো বৈষ্ণব দেখলে হর্ষ প্রকাশ করা, এটা না করাটাও বৈষ্ণব অপরাধ, তাই না? তো এই সমস্ত বৈষ্ণব অপরাধ থেকে কী থাকতে হবে, আমাদেরকে মুক্ত থাকতে হবে। তা নাহলে ভক্তি চোপাট হয়ে যাবে। যতই ধূপকাঠি দেখায় কিচ্ছু হবে না, কিচ্ছু হবে না। এক ট্রাক ধূপকাঠি নিয়ে এসে দেখালেও আর কিছু হবে না। শ্রবণ কীর্তন সম্বন্ধন করেও কী হবে না, ভক্তি এইখানে আনন্দ আর লাভ হবে না। না, একটা ছোট্ট গল্প বলি। সনাতন গোস্বামীর মতো অত বড় একজন বড় বৈষ্ণব, চিন্তা, তিনি কি করেছিলেন, অজান্তে, জেনে শুনে করেননি বৈষ্ণব অপরাধ, জেনে শুনে না, অজান্তে। কীরকম, তিনি সবসময় কৃষ্ণলীলায় ডুবে থাকতেন। তা একদিন তিনি কী করছেন, মানসে কৃষ্ণলীলা দর্শন করছেন, দেখছেন রাধারানী একটা ফুলকে ধরার জন্য লাফ মারছে, তা ফুলটা ধরতে পারছেন না। তা কৃষ্ণ এসে কি করলেন না, তো এইভাবে কোলে করে নিয়ে রাধারানীকে ফুলটা ছুঁয়ে দিলেন। ফুলটা ছুঁয়ে দিয়েছেন, দিয়ে কৃষ্ণ গায়ে উদাও নাই, রাধারানী ফুলটাকে ধরে ঝুলছেন। হ্যাঁ, এইটা দেখে সনাতন গোস্বামীপাদ কি করেছিলেন, হেসেছিলেন, আনন্দে হেসেছিলেন, মানে ওই লীলাটা দর্শন করে। আর এদিকে খঞ্জ কৃষ্ণদাস বলে মথুরার একজন ভক্ত, তার পা খোঁড়া ছিল, খুঁড়িয়ে হাঁটতেন। তা তিনি শুনেছেন যে সনাতন গোস্বামী নামে একজন বড় ভক্ত বৃন্দাবনে আছে, হ্যাঁ, তাকে একবার দেখা করে আসি। তো ও এসে সনাতন গোসাইয়ের পেছনে দাঁড়িয়ে আছে, আর এদিকে সনাতন গোসাই ওই লীলা দর্শন করে হেসেছে। আর সেই হাসাটা এই খঞ্জ কৃষ্ণদাস ভেবেছে যে আমার ওই লেংচি হাঁটার জন্য হয়তো সনাতন গোসাই এরকম কী করলো, হাসলো। তাই এই বড় বৈষ্ণব, এই ভক্ত ওখান থেকে সঙ্গে পালিয়ে, হ্যাঁ, সঙ্গে কী করলো, পালিয়ে গেল, তাই না? এরপরে সনাতন গোস্বামীর অনেক দুর্গতি হয়েছিল, সেটা কালকে আলোচনা